तो आज आम पढ़ा जक्ष्मा ट्यूबरक्युलोसिस आम जहाँ इंग्लीश रे कहे ट्यूबरक्युलोसिस जक्ष्मा जक्ष्मा रोग कौन तार सारांश आज आम पढ़ा ना जक्ष्मा हूँ एक गोटे संक्रामक रोग जोटा कि माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्युलोसिस द्वारा हुए। जक्ष्मा हूँ एक कौन आमर संक्रामक रोग संक्रमण द्वारा गोटे व्यक्ति ठू अन्य व्यक्ति को व्यापे जलवाहित जल एवं वायु द्वारा व्यापे माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्युलोसिस द्वारा यह रोग होता है। जक्ष्मा ट्यूबरक्युलोसिस बोल के आम जहाँ कहे एक शक्तिशाली अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य देखिए जक्ष्मा रोग जहाँ द्वारा व्यापे ताको आम क्या द्वारा देखुचे ना एक शक्तिशाली अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य आम देखिपे से माइकोबैक्टेरियम टी को जक्ष्मा रोग शरीर में कौन कौन क्षति करे तो ये आसला प्राथमिक स्थान हूँ फुसफुस प्रथमे से फुसफुस को संक्रमित करे। जक्ष्मा रोग कोटि प्रथमे संक्रमित करे ना फुसफुस को अर्थात फुसफुस को प्रथमे संक्रमित करुच्ची कहीं आमर फुसफुस प्रथमे आमर कौन वायु चलाचल एवं वायुर आदान प्रदान कार्य सेठा रही है जक्ष्मा कौन कर प्रथमे फुसफुस को संक्रमित कर संक्रमण कौन ना क्या द्वारा होची वायुवाही बुंदा आम जल जो देखुचे विभिन्न प्रकार आम खासिले बा छिंकिले एक जल बुंदा वायु रे मिसी जाए सेटा होची वायुवाही बुंदा आ द्वारा ही कौन होची संक्रमित होची गोटे लोक पाखरु अन्य लोक पाखु चली जाउची एवं रोगटी संक्रमण हो जाउची अर्थात कौन गोटे गोष्ठी भितर संक्रमित हो जाए गोटे व्यक्ति अन्य व्यक्ति अन्य व्यक्ति को एमती जोटा रोगी काश द्वारा जल बुंदा आकार वायु मिसा जोटा कौन होची रोगीर काश द्वारा जल बुंदा आकार वायु रे मिसी जाए एवं गोटे व्यक्ति अन्य व्यक्ति पाक जाकू सहज हुए। एक गंभीर रोग जोटा कि आर चिकित्सा मध्य अच्छी एवं शरीर रोग प्रतिरोध क्षमता मध्य कमी जाए एथिरे प्रकार कौन कौन जक्ष्मा रोग को प्रकार अच्छी ना सुप्त जक्ष्मा गोटे सक्रिय जक्ष्मा गोटे सुप्त जक्ष्मा कौन ना शरीर में जीवाणु उपस्थित होकर रही थे और कौन लक्षण शरीर में देखा जाए ना सुप्त जक्ष्मा अर्थात कौन जीवाणु उपस्थित होकर रही थे और कौन लक्षण शरीर में देखा जाए ना शरीर में जीवाणु उपस्थित थाई भी शरीर में कौन लक्षण देखा जाए ना अर्थात लुकायित अवस्था थाए ताको आम सुप्त जक्ष्मा बोले कहे आ सक्रिय जक्ष्मा कौन ना शरीर लक्षण शरीर देखा जाए अर्थात कौन जक्ष्मा रोग दुई प्रकार गोटे हूँ सुप्त जक्ष्मा आ गोटे हूँ सक्रिय जक्ष्मा। सुप्त जक्ष्मा कौन ना जीवाणु उपस्थित थाई भी कौन लक्षण शरीर में देखा जाए ना से हूँ सुप्त जक्ष्मा जहाँ को लुकायित भाव थाए जहाँ सक्रिय जक्ष्मा अर्थात कौन लक्षण शरीर में देखा जाए ताको आम सक्रिय जक्ष्मा बोलिकी कहे। आम चित्र द्वारा देखा जो ट्यूबरक्युलोसिस बैक्टीरिया अच्छी माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्युलोसिस तार चित्र आम देखा एटा हूँ तार माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्युलोसिस तार साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक अच्छी राइबोसोम अच्छी डीएनए न्यूक्लियट बा न्यूक्लियस जहाँ कहुए डीएनए अच्छी डीएनए मान हूँ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है एटा हूँ माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्युलोसिस ए बैक्टीरिया द्वारा ही आमर जक्ष्मा रोग व्यापे सेलुलर माइकोलिक एसिड अच्छी है एटा हूँ राइबोसोम भितर अच्छी न्यूक्लियस एटा हूँ साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक तार है ए बैक्टीरिया द्वारा ही कौन व्यापुची आमर ना जक्ष्मा रोग व्यापुची।
ତ ଆମେ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଛି, ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆର ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଲେ ସୁପ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମା, ସକ୍ରିୟ ଯକ୍ଷ୍ମା, ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା କାଶ, ଏକ ହେଉଛି କାଶ ସ୍ଥାୟୀ, କେତେକ ସମୟରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କାଶ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅଧିକ କାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାଶ ହୁଏ ଆଉ କାଶ ଲାଗି ରହେ ଆଉ କେତେକ ସମୟରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କାଶରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା, କେତେକ ସମୟରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଜ୍ୱର କ'ଣ ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅଧିକ ଜ୍ୱର ହୁଏ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ହେଉଛି ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ, କମ୍ ଜ୍ୱର ହୁଏ ମାତ୍ର ଜ୍ୱର ଲାଗିକି ରହେ। ଓଜନ 3ଟା ହେଲା ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଶରୀରର ଓଜନ କମାଇ ଦିଏ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କ'ଣ କରେ, ଶରୀରର ଓଜନ କମାଇ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପେ ଆପେ ଶରୀରର ଓଜନ କମିଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଯେକୌଣସି ବି ରୋଗ ହୁଏ ଶରୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା କମିଯାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ବି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ଓଜନ କମିଯାଏ। ରାତିରେ ଝାଳ ବାହାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଝାଳ ବାହାରେ ହେଲା। ରାତିରେ ଝାଳ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବି ଝାଳ ବାହାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଥକ୍କା ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଳାନ୍ତି, ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏନି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହେ ଶରୀରରେ। ଥକ୍କା ଲାଗେ, ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହେ ଶରୀରରେ। ଆକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି, ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେମିତି କରିବା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏକ ହେଉଛି ମାଣ୍ଟକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା, ଲୁକାୟିତ ଯକ୍ଷ୍ମା ପାଇଁ ଚର୍ମ ପରୀକ୍ଷା। ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି ଯକ୍ଷ୍ମା ଅଛି, ଶରୀରରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସୁପ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ବୋଲିକି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ସେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଯାହାକୁ ମାଣ୍ଟକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ମାଣ୍ଟକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ। ମାଣ୍ଟକ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଶରୀରରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଇମେଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଇମେଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଜଣାପଡ଼େ। ଆମେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସରେ। ଯଦି ଶରୀରରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏକ୍ସରେରେ ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଟିବି ବା ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍। ଆମକୁ ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତା'ର ଇମେଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମିତି ଥାଏ। ଯେ ବଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଦୁଇ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ତ ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଇମେଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ଷତି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଆଉ ସେଇଟା ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ ଏବଂ ଛାତିର ଇମେଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଆସିଲା କଫ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା କଫ କାଶ ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଥାଏ, ସେ କଫ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛେ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ବା ଟିବି ରୋଗକୁ। ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକରେ କରାଯାଏ ଏବଂ କଲଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଏ। ସେ କଫଟିକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ କଫଟିକୁ କଲଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଏ, ଯାହାକି କଫରେ କୌଣସି ଜୀବାଣୁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରୁଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ କଫ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। କଲଚର ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କି ଯେ ସେ କଫ ଭିତରେ କୌଣସି ଜୀବାଣୁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରୁଛି କି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବା ନା, ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ 6ରୁ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ ଚିକିତ୍ସା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ବା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଆମକୁ ଚିକିତ୍ସା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିରୋଧ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ BCG ଟୀକା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। BCG ଟୀକା ଆଂଶିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଉଟାକି ଦେଇପାରିବ ଶରୀରକୁ BCG ଟୀକା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳନ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇପଡ଼େ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳନ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ବାୟୁ ଚଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ନେଉଛେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ରୋଗୀଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଆମେ ବୁଲିବା ନାହିଁ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇପଡ଼େ। ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଅଛି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ଜଟିଳତା କ'ଣ ନା ଔଷଧ ପ୍ରତିରୋଧ, ବହୁ ଔଷଧ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା MDR-TB ହେଲା, ଅଙ୍ଗ କ୍ଷତି, ଫୁସଫୁସ୍, ବୃକକ୍, ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଟିଳ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଯଦି ଅଧିକ ଜଟିଳ ଶରୀରରେ ହୋଇପଡ଼େ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏ ରୋଗ ଯଦି ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ଫୁସଫୁସ୍ କ୍ଷତି ହୁଏ, ସେଥିରେ ବୃକକ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୁଏ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଯକ୍ଷ୍ମା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗ୍ୟ ରୋଗ। ଯକ୍ଷ୍ମା ଏକ କ'ଣ? ଗମ୍ଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗ୍ୟ ରୋଗ। ଆର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ